பார்த்தோம். இந்த வாழை உருவாகுவதற்கான காரணமா இருந்த இன்னைக்கு இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இந்த நிகழ்வு நடப்பதற்கு நிச்சயமா இவங்களுடைய பங்கு ரொம்ப பெரிய பங்கு. அவங்கள தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிட போறேன். இந்த வாழை அப்படின்னு சொன்ன அந்த தாட் நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது, அதுவும் ஒரு பயோபிக், ஒரு குறிப்பிட்ட பருவத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்லும்போது, அதை விதைத்தவங்க, அதை நட்டவங்க, அதை மரமாக்கினவங்க இன்னைக்கு அத்தனை பேருடைய பார்வைக்கும் ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி வர காத்திருக்கு அப்படின்னா நிச்சயமா அவங்க 2 பேரும் நம்ம தேங்க் பண்ணியே ஆகணும். அதுக்கு முன்னாடி அவங்க நம்ம இடைக்கு கூப்பிடுறேன். டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரின் கான்டென்ட் ஹெட் சவுத் மிஸ்டர் கிருஷ்ணகுட்டி அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். லெட்ஸ் வெல்கம் சார். ஃபர்ஸ்ட் எங்களோட தேங்க்ஸ் சார், பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஏன்னா எங்களை என்டர்டெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம எஜுகேட் பண்றீங்க, ஒரு புரட்சி ஏற்படுத்துறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்யூ உங்களுக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் வாழை. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கதை நீங்க கேட்டோன்னே என்ன தோணுச்சு உங்களுக்கு? Over the last 7 years, I've been fortunate to work on many web series, some movies, many TV shows, many non-fiction shows. I think this project is a project which I will remember for the rest of my life. This is a project which even 10 years from now, I feel that it's a project which I will be very proud to be associated with. When we were getting into movies as Disney Plus Hotstar, Pradeep said there's an opportunity to work with Mari sir. It was something we were very excited about. But we were a little scared when you said it was a subject which has no hero, which is a story around 2 children, and is a story which has a tragedy in it. It was something which scared us. But when we heard the narration, when we read the screenplay, there was not one person in our team who did not have tears in his eyes. And we felt this is a project which we must do. And we went ahead, we went into production on the project. When Mari sir told us that the project is ready, I'll be honest, I was a little scared. Because we had such expectations of this project, we weren't sure how it will be. But of course, Mari sir has delivered an absolute masterpiece. This is a project which Disney Plus Hotstar, me and the entire team is extremely proud of. And when we saw the project, we felt that it should reach a larger amount of people, because originally the project was only supposed to be on Disney Plus Hotstar. So we worked with Mari sir and we discussed it and we decided to release it in theaters. Thank you Mari sir for delivering an absolute masterpiece. It's a project we are all extremely proud of. Thank you. Sir, when Mari Selvaraj sir shared that it's his biopic, what was that one thought sparked your mind immediately? When Mari Selvaraj sir shared that it's his biopic, what was that one thought came to your mind? I don't think there was a thought. There was just only an emotion. And it was just... we were just thankful that such a deep personal story which has got such a lot of emotion for him, he was willing to do with us, and we were just grateful for that. Thank you so much sir, and thank you for producing such a wonderful film. Thank you so much sir. அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா என்டர்டைனிங் ஃபிலிம்ஸ் ஆகட்டும், சீரீஸ் ஆகட்டும், நம்ம நினைக்கக்கூடிய அத்தனை கதைகள், நம்ம வாழ்க்கையை அப்படியே ரிலேட் பண்ணிக்கக்கூடிய அத்தனை படங்களையும் நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரின் கான்டென்ட் ஹெட் தமிழ் பிரதீப் மில்ராய் பீட்டர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். Let's welcome Pradeep Milroy Picture audience. Sir, most of the talents, யாரை சொன்னாலும் நீங்க சின்ன கலைஞர்கள் இருந்து பெரிய கலைஞர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அவங்க எல்லாம் ஸ்டார் ஆகிற வரைக்கும் கவி நீங்க இருக்கிறாங்க. நிச்சயமாக ஏதாவது அவங்களோட வளர்ச்சியை நீங்க பார்த்து ஒவ்வொரு முறையும் அவங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஷோகேஸ் உங்களோடதான் இருக்கும் நிச்சயமாக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு எங்களுடைய தேங்க்யூ. அண்ட் இந்த படம் பத்தி சில வார்த்தைகள். வாழை சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் விதைக்கும் போது என்ன தோணுச்சு? வந்திருக்கும் அனைவர்களுக்கும் நன்றி. வாழை அப்படின்ற டைட்டில் கேட்கும் போது எனக்கு ஒண்ணுதான் ஞாபகம் வருது, வாழையடி வாழையாக. நான் விஸ்காம் படிக்கும்போது பாலு மகேந்திரா சார் எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பார். அதுக்கப்புறம் அதோட தொடர்ச்சியும் என்னமோ ராம் சார் தான் முதல்ல ரொம்ப நண்பராகி, ராம் சாரோட படம் தான் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பேசிட்டு இருந்தோம். அது ஒரு 2 இயர்ஸுக்கு மேலேயே ஒரு கதை பேசுவோம். டெய்லி ஒரு 5 கதை சொல்லுவார். 5ல் 2 கதை டெய்லி ஓகே பண்ணுவோம்.
ஆனா அவருக்கு பிடிக்காது. அது என்ன இந்த ஸ்கூலை மட்டும் அவங்கள நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும், ஒரு கதையை நீங்க பண்ணு, இந்த கதையை பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போதுதான் மாறி மீட் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன கதை இருக்கு, இதெல்லாம் நீங்க பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. கதையை கேட்டோம், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் வச்சோம், அது அவருடைய பயோபிக். ஆனா அவர் ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருந்த ஸ்கிரீன் பிளேல அவருடைய பயோபிக்னு சொல்ல அவர் விரும்பல. பட் அதை மட்டும்தான் நாங்க கேட்டோம். நிச்சயமா நீங்க அதை சொல்லணும். ஏன்னா அவருடைய படங்கள்ல நிறைய, அதை நான் அரசியல் சொல்ல மாட்டேன், அதுல அவர் ஒரு சமூக பார்வையை முன்வைக்கும் போது நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கிறாங்க, ஏன் இதெல்லாம் தேவையானு. நீங்க இந்த படம் பாத்தீங்கன்னா அது ஏன்றது தெரியும். ஏன்னா எல்லா விதைக்கும் எல்லா விதையும் எல்லா இடத்துலயும் முளைச்சிறது இல்லை. சில விதைகள் ரொம்ப வசதியா, இதே திருநெல்வேலியில இன்னொரு கார்னர்ல நான் இருந்தேன், மாறி இன்னொரு ஊர், எனக்குமே ஊர் திருநெல்வேலி தான். இந்த படத்தை பார்க்கும் போதுதான் அந்த வலி தெரிஞ்சது. ஏன்னா எங்க ஊர்ல வாழைத்தார் அறுக்க போகும்போது நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா போவோம், வண்டி கட்டி சோறெல்லாம் பொங்கிட்டு ஜாலியா போயிட்டு வரோம். உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இருந்திருக்கு? நிறைய அனுபவம் இருக்கு. ஆனா என்னன்னா நாங்க அது எங்க வயிற்று பசிக்காக சுமக்கல. சோ எங்கேயோ அதான் விதைகள் எங்கெல்லாம் விழுதோ அந்த விதை ஒரு கரெக்ட் மேட்ல வளர்ந்த விதை. ஆனா அதை மீறி வளரணும்னா அதோட வலி அங்க இருந்திருக்கு. இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா மாறி சொல்ற கதைகள்ல ஏன் அவ்வளவு வலி இருக்கு, அது ஏன் எவ்வளவு ஆணித்தரமா சொல்றாருன்ற அந்த உண்மை மக்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் இந்த படம் இட் ஹாஸ் a lot of heart. சரி, இப்போ படம் கதை சொல்லும் போது ஒரு உணர்வு உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கும். ஆனா இந்த படத்தை பார்த்த இயக்குநர்களும் திரைப்பிரபலங்களும் இங்க இருக்காங்க, நீங்க பார்த்துட்டீங்க முதல் முறை, உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? நான் சின்ன சீனுக்கு அழுதுருவேன் படம் பார்க்கும்போது. படத்தை மியூசிக் இல்லாம தான் நான் பார்த்தேன், அதுவே என்னால தாங்க முடியல. மியூசிக் போட்டதுக்கு அப்புறம் பாக்குற தைரியம் எனக்கு இல்லை, நான் பார்க்கல, உண்மையிலேயே நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கு முன்னால பார்த்ததோட சரி 4 தடவை கேட்டாரு படம் பாத்தீங்களா, நான் பாக்குற தைரியம் எனக்கு இல்லை. இல்ல இந்த படம் நீங்க ட்ரெய்லர் பாத்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர்ல ஒரு வழி தெரியுது இல்ல, அது அந்த படத்துல இருக்காது. இது ஒரு சின்ன 2 பசங்களோட சந்தோஷமான வாழ்க்கை தான் இந்த படம். இட்ஸ் a very happy wonderful journey. அது இப்பதான் நான் கேட்டேன், ஏன் இப்படி ஒரு ட்ரெய்லர் கட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. படத்தோட உண்மை படம் ரொம்ப ஜாலியான படம். டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் அதுல ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கும். ஆனா உண்மையிலேயே அவர் அந்த ஸ்கிரிப்ட் இதை விட ஜாலியா எழுதியிருந்தாரு. அப்புறம் எப்போ உங்க பேர் போடணும்னு அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து நிறைய விஷயங்களை தூக்கிட்டாரு. ஏன்னா அவர் பண்ண சேட்டை எல்லாம் அதுல இருந்தது. அப்ப அது அவருக்கு சொல்லல, இப்ப அது அவர் இன்னொன்னு சேட்டை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாரு. அவர் பண்ண சின்ன வயசு சேட்டைகள் எல்லாம் அதுல இருந்து ரிமூவ் பண்ணி ஒண்ணு பண்ணிருக்காரு. பட் தேங்க்யூ மாரி. So one சேட்டை you want to share, ஏதாவது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் கண்டிப்பா மாரி செல்வராஜ் சாரோட சீக்ரெட்ல நான் சேர்த்துக்கிறேன். இல்ல வேண்டாம், அவ்வளோ நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கல சார். இல்ல அது சின்ன வயசுல ஆத்தோரம் குளத்தோரம் எல்லாரும் பண்ற சேட்டைகள் தான். ஓகே சார், ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃப் நீங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஹார்ட்ஃபுல்லாவும் இருக்கும், அதே சமயத்துல ஒரு எமோஷனும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்க. வாழை மிக அழகா ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி திரையரங்கில் நாங்க எல்லாரும் பாக்கிறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கோம். தேங்க்யூ சோ மச் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.